हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़िबा आमे दशम श्रेणीर जीवविज्ञानर चतुर्थ अध्याय रेचन। एही अध्यायर प्रश्नावली देखिबा। तो चलो स्टार्ट करिबा। प्रथमे देख 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन रे कहिछि उद्भिद रे रेचन रो एक विवरणी दियो। तो आमे जानिछु कि सबु प्राणी मानकर स्वतंत्र रेचन अंग रही थाए, किंतु उद्भिदर स्वतंत्र रेचन अंग रही न थाए। से किपरि रेचन करिथाए ना चयापचय प्रक्रिया रे जात होतिबा विभिन्न उपजात पदार्थ सेठारु जात होतिबा पदार्थ सबु उद्भिदर केतेक विशेष अंश रे गच्छित होइकी रही थाए। तो सेही जो चयापचय प्रक्रिया रु जात होतिबा उपजात पदार्थ गुड़िक कण कण ना खईर, टानिन, झुणा, रेजिन, अठा, क्षीर ए सब होची वर्ज्य वस्तु जहाँकि चयापचय प्रक्रिया माध्यम रे उद्भिद ठारू जात होइथे। एही सब वर्ज्य वस्तु को उपकारी अटंती आमर, तेणु एगुड़िक आमर सेही उद्भिदर मध्य किछि विशेष क्षति करि न थांती। तेणु से किछि अंश रे ताहा कोन होइथे ना गच्छित होइकी रहिथे। तापरे देखिबा आमे एही सब तो वर्ज्य वस्तु जानिले। आउ कोन कोन वर्ज्य वस्तु रहिते? तेंतुली गछ, तेंतुली रो देखिथिबो टाटारिक अम्ल, लेंबू रे साइट्रिक अम्ल, ए दुईटा इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन रे मध्य आसीथे। तो तेंतुली रे कौ अम्ल रहिथे ना टाटारिक अम्ल, लेंबू रे कौ अम्ल रहिथे साइट्रिक अम्ल। तो इहा गला अम्ल। तापरे उपक्षार कोन कोन रहिथे ना सिनोकोना, सिनकोना गछरे क्विनाइन उपक्षार अटे। ताहा सिनकोना गछरे एही उपक्षार देखिबाकू मिले। तापरे तंबाकू पत्र, तंबाकू पत्र रे निकोटिन उपक्षार रही थाए। एही सब उत्पाद गुड़िक गछरु चयापचय प्रक्रिया माध्यम रे बाहरी थाए ओ गछर विभिन्न अंश रे ताहा गच्छित होइकी रही थाए। ए सब गुड़िक होछि ताहार रेचन। काहार? उद्भिदर। ताहार स्वतंत्र रेचन अंग न थिबारु से एगुड़िक विभिन्न अंश रे गच्छित करिके रखी थाए। तापरे देखो नेक्स्ट पढ़िबा। एही जो उत्पाद गुड़िक आमे पढ़िले, उत्पाद गुड़िक बाता ताहा कोन अदरकारी पदार्थ। अदरकारी पदार्थ उद्भिदर किछि क्षति करंतिनी ओ से गुड़िक आमर उपकार रे आसीथांती। तेणु क्षति करू न थिबारु कोन होइथाय ना उद्भिदर स्वतंत्र रेचन अंग रहिबार आवश्यकता नहीं। से जदि क्षति करू नहीं ताहेले कोन दरकार? तो एही जो अदरकारी पदार्थ गुड़िक किछि क्षति न करूथिबारु बरং से माने आमर उपकार करूथिबारु तांको पई उद्भिदरे स्वतंत्र रेचन अंग रही न थाई। तो काहे की रही न थाई जानिलो। तापरे देखो नेक्स्ट पढ़िबा कि उद्भिद रे जो पत्र रे रही थे स्टोमाटा, स्टोमाटा श्वासक्रिया संपादन करने सहित कौन करता है ना ताहा रो अन्य एक कार्य अछि। ता से रेचन अंग भली मध्य काम करि थाई। स्टोमाटा एठारे दुई प्रकार काम करला। प्रथमे से श्वासक्रिया संपादन करने सहित ताहार रेचन अंग भली से मध्य काम करि थाई। तो देखो उद्भिद माने जो वर्ज्य वस्तु मुक्त करिबा पई विभिन्न उपाय अवलंबन करिथांती। से गुड़िक कण कण क्यों क्यों उपाय से माने अवलंबन करिके वर्ज्य वस्तु मुक्त करिथांती। तो से गुड़िक होछि उद्भिद शरीर रे थिबा बलका पानी, तांकर जो शरीर रु बलका पानी बाहरुछि ताहा कण ताहा मध्य एक वर्ज्य वस्तु अटे। तो सेही बलका पानी सब को द्वारा से माने मुक्त करंती ना उष्पेदन प्रक्रिया द्वारा ताहा बाहरी जाए। तापरे देखो नेक्स्ट एही सब वर्ज्य वस्तु गुड़िक कोष मध्यस्थ ओटी रसधानी रे संगृहित होइके रही थाए। नेक्स्ट रहिछि स्थल विशेष रे उद्भिदरु बाहरुथिबा वर्ज्य वस्तु सबु पत्र रे संगृहित हुए ओ परे ताहा वर्ज्य वस्तु भरा पत्र सुखी झड़ी पड़े। तो स्थल विशेष उद्भिदरु स्थल भाग रे जो आमे उद्भिद सबु देखि थाउ से गुड़िक देखि थिबो कि पत्र झड़ा देई थांती अधिकांश जो उद्भिद माने। तो से माने पत्र झड़ा काहे की देई थांती ना काहे की ना से गुड़िक तांको शरीर रु बा तांको
ଭିତରୁ ଯେଉଁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସବୁ ସେହି ପତ୍ରରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇକି ରଖିଥାନ୍ତି ଓ ପରେ ତାହା ସେହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଭରା ପତ୍ର ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାହା ଝଡ଼ିଯାଏ। ତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି, ରେଜିନ୍ ଓ ଟାନିନ୍। ଏହି ରେଜିନ୍ ଓ ଟାନିନ୍ ପରି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଉପରେ କି ରେଜିନ୍, ଟାନିନ୍, ଝୁଣା, ଅଠା, କ୍ଷୀର ଏସବୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପରିପକ୍ୱ ଜାଇଲେମ୍ରେ, ଯେଉଁ ପରିପକ୍ୱ ଜାଇଲେମ୍ ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ କିପରି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସବୁକୁ କିପରି ମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଜାଣିଲ ଏହା ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦରେ ରେଚନ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କହିଛି ଚିତ୍ର ସହ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସର ଗଠନ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। ତ ଏହା ହେଉଛି ଗ୍ଲୋମେରୁଲସର ଚିତ୍ର। ତାପରେ ଦେଖ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ନା ଇଫ୍ରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ଓ ଇଫ୍ରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ, ଏଫ୍ରେଣ୍ଟ ଓ ଇଫ୍ରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ମିଶିକି ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ବା କେଶିକ ଗୁଚ୍ଛ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଫ୍ରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ଦେଇକି ରକ୍ତ କେଶିକ ଗୁଚ୍ଛ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଓ ସେଇ କେଶିକ ଗୁଚ୍ଛ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଇକି ଇଫ୍ରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ଦେଇକି ସେ ରକ୍ତ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ। ତ ଏହା ହେଉଛି ମେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ। ରକ୍ତ ଛଣା ହେଉଛି ଗ୍ଲୋମେରୁଲସର ଏକ ବୃହତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ତାପରେ ଦେଖ ପଢ଼ିବା କିପରି ତାହାର ଗଠନ ହୋଇଛି। ଗଠନ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ବୃକକ ଭିତରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନେଫ୍ରନ୍ ବା ବୃକକୀୟ ନଳିକା ବା ମୂତ୍ରଜନ ନଳିକା ରହିଛି। ତ ସେଥିଭିତରୁ ଯେଉଁ ନେଫ୍ରନ୍ ରହିଛି, ନେଫ୍ରନ୍ ବୃକକୀୟ ଧମନୀ, ବୃକକର ଯେଉଁ ଧମନୀ ବୃକକୀୟ ଧମନୀ ରହିଥାଏ ତାହାର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଖା ଓ ସହିତ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନେଫ୍ରନ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛି। ତାହାର ନାମ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଏଫ୍ରେଣ୍ଟ ବା ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ। ତ ଜାଣିଲ ନେଫ୍ରନ୍ ସହ ବୃକକୀୟ ଧମନୀର ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଖା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାର ନାମ ହେଲା ଏଫ୍ରେଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କି ନେଫ୍ରନ୍ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଖା ସବୁ ନେଫ୍ରନ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଖା, କେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଖା? ବୃକକୀୟ ଧମନୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଖା ସବୁ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ନେଫ୍ରନ୍ ସହିତ। ତ ସେହି ସବୁ ବୃକକୀୟ ଧମନୀ ଗୁଡ଼ିକ ନେଫ୍ରନ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବା ସହିତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସଂଯୁକ୍ତ ରହିକି ନେଫ୍ରନ୍ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଓ ଭିତରେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଥିବା ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ବା କେଶିକ ନଳୀରେ ସେମାନେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଓ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବା କେଶିକ ନଳୀରେ ସେମାନେ ପରିଣତ ହେଲେ। ତାପରେ ଦେଖ କି ସେହି ଯେଉଁ କେଶିକ ନଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପୁଣି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ଇଫ୍ରେଣ୍ଟ ବା ବହିର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତ ଯେଉଁ କେଶିକ ନଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ରହିଲା, କେଶିକ ନଳିକ ସେମାନେ ଭିତରେ ପଶିକି ସୃଷ୍ଟି କଲେ କି କେଶିକ ନଳୀରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ତ ସେହି କେଶିକ ନଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଚୀର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଖୁବ୍ ପତଳା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଇଫ୍ରେଣ୍ଟ ଓ ଏଫ୍ରେଣ୍ଟ ଏହି ଦୁଇଟି ଉପଧମନୀ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇକି କେଶିକ ନଳୀର ସେହି ଗୁଚ୍ଛକୁ ବା କେଶିକ ଗୁଚ୍ଛ ବା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ କୁହାଗଲା। ତ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇକି ବା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଯେଉଁ ରହିଲେ ତାହା ହେଲା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ବା କେଶିକ ଗୁଚ୍ଛ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଗଠିତ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଫ୍ରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ଦେଇକି ରକ୍ତ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। କାହା ଭିତରକୁ? କେଶିକ ଗୁଚ୍ଛ ବା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଓ ସେଠାରେ କେଶିକ ଗୁଚ୍ଛରୁ ପୁଣି ରକ୍ତ ଇଫ୍ରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ତ ଏହା ହେଲା ଏହାର ଗ୍ଲୋମେରୁଲସର କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କହିଛି ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
क ରେ रही ବୃକ କିପରି ଶରୀରର ଅନ୍ତଃ ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କି ପରିଶ୍ରବଣ, ପୁନଃ ଶୋଷଣ, କ୍ଷରଣ, ନିଷ୍କାସନ। ଏହି ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ରହିଛି, ଚାରୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବୃକ ତାହାର ଶରୀରର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଅନ୍ତଃ ପରିବେଶରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ତ ଜାଣିଲ ख ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କହିବା ନା ଶରୀରରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏମୋନିଆ, ୟୁରିଆ, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏହିସବୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ। ତ ଏହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସନ ଓ ଶରୀରରେ ଜଳ ଓ ଧାତବ ଲବଣ ଆଦି ପଦାର୍ଥର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ତନ୍ତ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର। ଏହିସବୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ଓ ତା ସହିତ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଜଳ ଓ ଧାତବ ଲବଣ ପଦାର୍ଥର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା। ତ ଏହାକୁ କହିଲେ ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର। ଦେଖ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ଗ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କରେ ୟୁରିଆ କେଉଁଠି ତିଆରି ହୁଏ? ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କରେ ୟୁରିଆ କେଉଁଠି ତିଆରି ହୁଏ? ତ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯକୃତରେ ୟୁରିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ବା ତିଆରି ହୁଏ। ତ କିପରି ତିଆରି ହୁଏ? ନା ଯକୃତରେ ଏମୋନିଆ ସହିତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ଘଟିକି ୟୁରିଆ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତ ଜାଣିଲ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ୟୁରିଆ କେଉଁଠି ତିଆରି ହୁଏ? ଯକୃତରେ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ମଣିଷର ମୁଖ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ମଣିଷର ମୁଖ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ବୃକକ, ମଧ୍ୟସ୍ଥତା, ବୃକକୀୟ ଶିରା, ବୃକକୀୟ ଧମନୀ, ମୂତ୍ରସାରଣୀ, ମୂତ୍ରାଶୟ, ମୂତ୍ରମାର୍ଗ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ମଣିଷର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଘ ନମ୍ବର। ତ ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂତ୍ର ଈଷତ୍ ହଳଦିଆ କାହିଁକି? ମୂତ୍ରରେ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ କି ପ୍ରଥମେ ଦେଖ କହିଛି କି ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂତ୍ରରେ ଈଷତ୍ ହଳଦିଆ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ତ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ନା କାହିଁକି ନା ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂତ୍ରରେ ୟୁରୋକ୍ରୋମ୍ ନାମକ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣକଣା ରହିଥାଏ। ସେହି ବର୍ଣ୍ଣକଣା ରହିଥିବାରୁ ପରିସ୍ରାର ରଙ୍ଗ ଈଷତ୍ ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ଜାଣିଲ ତାପରେ ମୂତ୍ରରେ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ? କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ରହିଲେ? ନା ମୂତ୍ରରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା କୌଣସି ରକ୍ତ କଣିକା ଭଳି ଯଦି ଉପାଦାନ ଥିବ ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଜାଣିଲ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ରହିଛି 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କହିଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଶିଖାକୋଷ କେଉଁ ପ୍ରକାର କୃମିମାନଙ୍କ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ତ କିପରି କୃମିମାନଙ୍କଠାରେ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଶିଖାକୋଷ? ଚେପ୍ଟା କୃମିଠାରେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଖ ନମ୍ବର ମଣିଷର କେଉଁଠାରେ ଏମୋନିଆ ୟୁରିଆରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ଯକୃତ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଗ ନମ୍ବର ବୃକକରୁ ନିଃସୃତ କେଉଁ ହରମୋନ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍। ଘ ନମ୍ବର ତେନ୍ତୁଲିରେ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଥାଏ? ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଅମ୍ଳ ରହିଥାଏ। ଅ ନମ୍ବର ଜିଆ ଓ ଜୋକ ଗୁଡ଼ିକର କେଉଁଟି ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ନେଫ୍ରିଡ଼ିଆ। ତାପରେ ରହିଛି 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ବିହଙ୍ଗ ଓ ସରୀସୃପ ଏମୋନିଆକୁ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ପରିଣତ କରି ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି? ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍। ଖ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ବୃକକରେ ଥିବା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଳିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବୃକକୀୟ ନଳିକା। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗ ନମ୍ବର ମାଲୋପିଜିଆନ ନଳିକା ଡ୍ୟାସ୍ରେ
रेचन अंग रूपे कार्य करिथाए। तो मालपेजियान नलिका कହାର रेचन अंग भाव कार्य करे? झिंटिका आदि जो पतंग गुड़िक रही तांकर। घ नंबर जलचर प्राणी शरीर रे उत्पन्न एमोनिया को डैश क्रिया द्वारा शरीर निष्कासित करिथाए। तो को प्रक्रिया द्वारा विसरण प्रक्रिया द्वारा। व नंबर रही तंबाकू पत्र रे थिबा निकोटिन एक डैश उपक्षार। च नंबर रही परिपक्व जाइलेम रे रेजिन ओ डैश परी वर्ज्यवस्तु संगृहित होइथाए। को वर्ज्यवस्तु संगृहित होइथाए ना रेजिन ओ टानिन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिबा वाक्य रे चिन्हित रेखांकित शब्द और शब्दपुंजी को बदलाई ठीक वाक्य लिख। तो क रे रही शरीर रे पुष्टिसार चयापचय फल रे डैश निर्गत हुए। ग्लिसरल निर्गत हुए लिखा है। तो ग्लिसरल हम कि हेब नहीं। आंसर हेब शरीर रे पुष्टिसार चयापचय फल रे एमोनिया निर्गत होइथाए। नेक्स्ट रही ख नंबर रही जलचर प्राणी मानक शरीर उत्पन्न यूरिक एसिड विसरण प्रक्रिया द्वारा सीधा सलख जलीय परिवेश को निष्कासित होइथाए। भूल अच्छी जलचर जो प्राणी मानक शरीर उत्पन्न एमोनिया विसरण प्रक्रिया द्वारा सीधा सलख जलीय परिवेश को निष्कासित होइथाए। ग नंबर रही एमिबा परी जो एककोषी प्राणी मानकर रेचन प्रक्रिया नेफ्रिडिया द्वारा संपादित होइथाए। नेफ्रिडिया द्वारा संपादित होइथाए कि होई न थाए। तो आंसर कौन हम? आंसर हेब एमिबा परी एककोषी प्राणी मानकर रेचन प्रक्रिया प्लाज्मा झिल्ली और किछि परिमाणर संकोचिकी धानी एमानक द्वारा संपादित होइथाए। घ नंबर रही मनीषर मध्यस्थदार ठीक ऊपर को उदर गह्वर भितरे दुईटी बृकक रही। ऊपर को रही कि ऊपर को ठीक नहीं, यह तल को मनीषर मध्यस्थदार ठीक तल को उदर गह्वर भितरे दुईटी बृकक रही। ओ नंबर रही सिनकोना गछरे निकोटिन परी उपक्षार रही थाए। सिनकोना गछरे निकोटिन नुहे क्विनाइन परी एक उपक्षार। एतिकी ही रही तुमर रेचन अध्यायर प्रश्नावली क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो भल लगी प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब करिवो। थैंक यू।